کڈنی جو ہیں 375 ٹرانسپلانٹ کی، اور بون میرو کے آپریشن شروع ہو گئے جو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کسی نے۔ انڈیا میں کیا، وہ انگلینڈ میں جا کے اور امریکہ میں جا کے لوگ جاتے تھے، وہ بھی سب کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اور یہ اتنا اچھا کام ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس کا کریڈٹ عمران خان صاحب کو اور ان کی حکومت کو جاتا ہے کہ کوئی ایک چھوٹی سی بھی چیز چاہیے تو فوراً ان کے لیے ہم فنڈز بھی پیش کرتے ہیں، اور ہیلتھ سیکٹر جو ہے یہ ہمیشہ میری پرائورٹی رہی ہے۔ 2002 میں بھی جب میں چیف منسٹر بنا اس وقت بھی ہیلتھ سیکٹر کو ہم نے آرگنائز کیا اور 1122 جیسے ادارے بنائے، اور اب بھی جو بھی اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا ہمیں 12-20 سال بعد اللہ تعالیٰ لے کے آئے، تو اب ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ سارے ادارے جو بنے ہوئے ہیں وہاں ہو، اور اسی لیے اب وزیر آباد کارڈیالوجی کو بھی ہم 300 بیڈ کا کر رہے ہیں، اور پھر میاں والی ہاسپٹل شروع کرنے والے ہیں، اور اسی طرح جو ہے گجرانوالہ ہاسپٹل شروع کر رہے ہیں، وہ بھی بہت بڑا ہاسپٹل ہے، اور اسی طرح لاہور میں ایمرجنسی سروسز ہے سر، وہ 650 بیڈڈ مدر اینڈ چائلڈ، اور اسی طرح بے شمار ہاسپٹلز ہیں، جیسے ڈی جی خان میں کارڈیالوجی کا بزدار انسٹیٹیوٹ ہے۔ یہ سارے ہم اب سے بلڈنگیں بن گئی، اب ہم اس کو شروع کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اگر 3-4 ماہ میں ان کو ہم مکمل کریں، اور اس تمام بلڈنگز کا کریڈٹ میں دے رہا ہوں ہمارے سیکرٹری صاحب ہیں شیر دل صاحب، جنہوں نے انتھک محنت کی ہے اور دل سے کام ہوتا ہے، اور ٹیم بڑی اچھی انہوں نے بنائی ہے۔ اوپر لیڈر اچھا ہو تو ٹیم خود بخود اچھی بن جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہیلتھ سیکٹر جو ہے جو بالکل بیٹھ گیا تھا شہباز شریف کے دور میں، 15 سال اس نے ہر سیکٹر برباد کیا، یہ بالکل بیٹھ گیا تھا، اور یہاں پتہ نہیں کس کو لے آیا امریکہ سے، پتہ نہیں وہ کبھی کوئی فارسی بولتا تھا، کبھی اس کو سمجھ نہیں آتی تھی، بیڑا غرق کر دیا اس نے اس ادارے کا۔ اب الحمدللہ یہ سارا آباد ہونا شروع ہو گیا، اور آہستہ آہستہ دیکھیں گے کہ یہ ایک ایسا ادارہ جو ایشیا میں بہترین ادارہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے، اور ہماری طرف سے میں ان کو یقین دلاتا ہوں گورنمنٹ کا پنجاب کی طرف سے ان کو فنڈز کی ہم کمی نہیں آنے دیں گے، چاہے جو مرضی ہم کریں۔ اب آپ نے سوال کرنا ہے تو کر لیں سر۔ بون میرو ٹرانسپلانٹ کا سب سے اچھا، بڑا سینٹر، ہاں، بون میرو کا سب سے بڑا یہ ٹرانسپلانٹ ہے۔ ہاں جی، یار سوال والے تسی اتنے نہیں آ جاتے نیڑے تسی تھوڑے نیڑے آ جاؤ، لیکن سامنے نہ ہوئے تھوڑے کیمرے لگے ہیں۔ دور رہو، چلو کوئی گل نہیں یار۔ اور دوائی مل جائے گی یار، علی تو آئی ہیں، اوپر ہی رکھ دینے ہیں دوائی۔ اچھا جی، سوال کیا تھا کہ تحریک انصاف کے جو رہنما گرفتار ہو رہے ہیں، تو پنجاب کی حکمت عملی کیا ہے؟ کیونکہ لانگ مارچ بھی آپ نے جو اعلان کرنا ہے وہ اس کے دن بھی شاید قریب آ رہے ہیں۔ یار میری بات سنیں، یہ کبھی پی ٹی آئی گرفتاریوں سے ڈری ہے یا خان صاحب ڈرے ہیں؟ تو اگر کوئی ہوتا ہے تو پھر 2-4 دن بعد ضمانت ہو جاتی ہے، واپس آ جاتا ہے، اور جو اسلام آباد میں رہے گا اس کو اتنا تو رسک لینا پڑے گا نا۔ باقی سارا لاہور ہے، رانا سنالا نوا کھول آئے تھے۔ عمران خان لانگ مارچ کا اعلان کر رہے ہیں کہ کاف لیگ ان کے ساتھ لانگ مارچ میں شرکت کرے گی؟ کیوں نہیں کرے گی بھائی، ایسا پوچھ کے کرنی ہے۔ سر، سپریم کورٹ نے بڑا اچھا فیصلہ دیا ہے کہ پارٹی میں جو ہے پارٹی کا جو صدر ہے وہ کچھ نہیں ہوتا، اور پارلیمانی پارٹی فیصلہ کرے گی کس کو ووٹ کیا جانا ہے۔ تو پنجاب میں جو حکومت کی تبدیلی کی باتیں چل رہی تھیں کیا اس فیصلے کے بعد ختم ہو جائیں گی؟ یار دیکھیں، یہاں وہ میرے حق میں تو نہیں ہے نا، اگر وہ کہتے ہیں تو وہ اپنا رانجھا راضی کرتے ہیں، تو اسی طرح خوش ہو لینے دیں۔ جب میدان لگے گا نا تو 186 انہوں نے پورے کرنے ہیں، 186 انہوں نے پورے کرنے ہیں انشاءاللہ۔ کریں نا، پھر پہلے وہ شو کریں نا 186، اور دیکھنا جب شو کریں گے نا ان کے آدھے رہ جانے ہیں۔
सर ये क्या वजह है कि जब भी यहाँ पर पंजाब में स्टेबिलिटी आती है तो अफवाहें पंजाब इस्लामाबाद से लंदन से आना शुरू होती हैं कि सबसे पहले परवेज लाई साहब को टारगेट किया जाएगा, इनको हुकूमत से अलहदा किया जाए, तो फिर अगली चीज़ होनी चाहिए। क्या आप इस्लामाबाद और लंदन को ज़्यादा खटकते हैं, उसकी वजह क्या है? भाई शौक कब को मुल्क को नहीं होता शौक का, अगर वो रांझा राजी कर देने उन्होंने करन दो। और मुझे ये बताएं कि कितना इन्होंने अपना ड्रामा लगाया था शरीफों ने, खास तौर शहबाज शरीफ जी ये डिलीवर करता है। और ये जब आ गया ना सारा PDM में जो है वो कहता था बस आते ही इसने सारी चाबियां इसके पास है, इसने चलाना है, मोटर स्टार्ट कर देनी है। ये एक्सपोज हो गया बिल्कुल। चौधरी साहब ये भाई बताइए, साहब मुफाहमत का कोई रास्ता अभी बचा है या तमाम मुफाहमत के जो सफ़े हैं वो आपने फाड़ दिए हैं? नहीं, एक आपके है। भाई के साथ नहीं, एक है, ये शरीफ इस्तीफा देकर घर चले जाए। मोहम्मद चौधरी साहब ये कोई बताइए, बात प्यार करेंगे ना। चौधरी साहब ये बताइएगा कि अभी नवाज शरीफ साहब जो है सुनने में आ रहा है कि नून लीग चाह रही है कि नवाज शरीफ जो है वो वापस आएँ ताकि नून लीग दोबारा बहाल हो, क्योंकि उनकी जो शिद्दत है वो खत्म होती जा रही है। साथ ही साथ इस वक्त जो सिचुएशन बनी पड़ी है, नून लीग की तरफ से इल्ज़ामात के बौछार भी हैं। इस कंडीशन को आप क्या कहेंगे, नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? यार मेरी बात सुनो ना, आप नवाज शरीफ को जानते हैं? मैं 22 साल हम इकट्ठे थे। नवाज शरीफ जो है ना उसने इधर वो ऊपर रडार लगाया हुआ है और वो नीचे देखता है कि अब वहाँ कोई जहाँ उसने पाँव रखना है ना ज़मीन खुश्क है। वो कहता है जब वो करता है ना तो उसको खुशबू नहीं आती खुश्की की। हाँ जी शान कैसे देखते हैं कि एक तरफ रेस्क्यू और हेल्थ और दीगर तरक्याती मंसूबों पर आप काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल दी जा रही है, तो आप नहीं समझते कि जो बाकी टेन्योर है इसको मुकम्मल होना चाहिए ताकि लोगों के तरक्की? यार वो काल देखा है ना, मेरी बात सुने, काल जो है ना वो बड़ा अच्छा है। अगर एक काल से ये सारा टब्बर भी सहम जाता है और इसकी पार्टी भी सहम जाती है, PDM सहम जाती है, तो फर्क है। सर ये बताइएगा कि जब ट्रांसप्लांट होते हैं, मरीजों के ट्रांसप्लांट होते हैं उसके बाद उनको फ्री अद्वियात दी जाती थी। 6 माह से अद्वियात नहीं मिल रही और ये अद्वियात जो है वो काफ़ी महंगी भी हैं, यानी कि यार कुछ तो जो फेडरल गवर्नमेंट ने करनी थी अद्वियात, बाकी बीबी बताते हैं। मैं आपको सर बता देती हूँ कि आज आपने जिस तरह, एक मिनट में बताती हूँ बेटा, जिनको दवाइयाँ नहीं मिली और दवाइयों की वजह से बहुत परेशान है। एक माह में अगर मैं जवाब दे दूँ ना आपकी बात सुनिए ना। आज सुबह सानिया निश्तर साहिबा के साथ हमारी मीटिंग थी जिसके बारे में आपने कवरेज भी देखी होगी। उस मीटिंग के अंदर चीफ मिनिस्टर साहब ने हमें कहा था कि जो सेहत तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम है वो जितने पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं, फॉर एग्जांपल जब हम एक कार्ड देते हैं और उस कार्ड के अंदर 10 लाख रुपए खर्च हो गए तो उसके मज़ीद जितना खर्चा होना है वो सेहत तहफ़्फ़ुज़ वाले ले लेंगे और वो उसका खर्चा उठाएंगे। उसके अंदर आज नेगोशिएशंस जो हमारी हुई हैं उसमें ये जो आउटडोर मेडिसिन्स के बारे में आपने बात की है ये भी आज उनके साथ डिस्कस है, ऑपरेशन, सारी चीज़ें आज डिस्कस हुई हैं। तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है आज से पहले किसी हुकूमत ने 10 लाख का पैकेज किसी को नहीं दिया और 10 लाख के ऊपर भी चीफ मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि हम मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ देंगे कि अगर कोई गरीब आदमी जो है वो अपना पे नहीं कर सकता तो वी विल इंश्योर दैट पे। मैडम दवाइयाँ कब से मिलेंगी? और बात सुन रहे ना, मेरी बात सुन रहे यार, हमने नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं तो क्या उनके इलाज और मुआवजा की सारी सहूलियात यहाँ मुकम्मल है कि हमें दोबारा बाहर ना जाना पड़े? वैसे हम मुफ्त दे देंगे उनको सर, कार्ड दे देंगे, बुला लो। अच्छा बात ये है कि देखिए मेरी बात सुन, एमरजेंसी में सब फ्री, हमने सारी दवाइयाँ भी फ्री कर दी हैं और जो डॉक्टर काम करता है उसकी तनख्वाह 2 गुना कर दी है और इंशाअल्लाह ताला इसमें कमी नहीं आएगी। जो एहसास प्रोग्राम है ना उसके साथ इसको नथी कर दिया है और इंशाअल्लाह वो आपको जल्दी खबर मिल जाएगी कि कोई कमी नहीं आने देंगे। सर सैलाब की वजह से कहते हैं बारिशों से गंदम की बहुत बड़ी जो क्वांटिटी है वो ज़ाया हो गई है, वफाकी हुकूमत इस हवाले से कोई मदद कर रही है या पंजाब हुकूमत अपने तौर पर बाहर से गंदम इम्पोर्ट करे, क्योंकि गंदम का सीज़न तो अभी बहुत दूर है? वफाकी हुकूमत ने फ्लड में 1 पैसा नहीं दिया, वफाकी हुकूमत ने किसी मकान जो ख़त्म हो गया उनका पैसा नहीं दिया, जानवर चले गए और जो टेलीथॉन की थी
अपना बैंक ऑफ पंजाब और सारे मिल के, मैं भी वहाँ मौजूद था, खान साहब की वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तान